Hi, in this video we are going to look at the Telugu meanings of sentences using the word at. At means vadda. At the railway station means railway station vadda. At our school means ma badi vadda. At the door means talupu vadda. At the college means kalashala vadda. At the zoo means jantu pradarshana vadda. We are waiting at the railway station means మేము రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఎదురు చూస్తున్నాము. Here we means మేము, we are waiting means మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. At means వద్ద. I saw her at our school means నేను ఆమెను మా బడి వద్ద చూశాను. Here I means నేను, I saw means నేను చూశాను. I saw her means నేను ఆమెను చూశాను. At our school means మా బడి వద్ద. School means బడి. Our means మా. I saw the snake at the school means నేను బడి వద్ద పామును చూశాను. Here I means నేను, I saw means నేను చూశాను. Snake means పాము. At means వద్ద. School means బడి. An accident occurred at our school means మా బడి వద్ద ఒక ప్రమాదం జరిగింది. Here an means ఒక, accident means ప్రమాదం, occurred means జరిగింది. Our means మా. They are at the bus station means వారు బస్ స్టేషన్ వద్ద ఉన్నారు. Here they means వారు, they are means వారు ఉన్నారు. At 7 pm means సాయంత్రం 7 గంటలకు. Here at means లకు, actually at means వద్ద, but when we are talking about time we use the word లకు. For example, at 7 pm means we say సాయంత్రం 7 గంటలకు. At 9 am means ఉదయం 9 గంటలకు. 9 means 9, 7 means 7. At 5 o'clock means 5 గంటలకు. At 8 o'clock means 8 గంటలకు. 8 means 8, 5 means 5. At night means రాత్రికి. At the lunch time means మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో, or you can say భోజన సమయంలో. I met her today at 4:30 means నేను ఆమెను ఈరోజు 4:30కు కలిశాను. Here I means నేను, I met means నేను కలిశాను. I met her means నేను ఆమెను కలిశాను. Today means ఈరోజు. At 4:30 means 4:30కు. 4 means 4. She came today at 5 pm means ఆమె ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు వచ్చింది. Here she means ఆమె, she came means ఆమె వచ్చింది. Today means ఈరోజు. At 5 pm means సాయంత్రం 5 గంటలకు. 5 means 5. సాయంత్రం means evening. We reached there at 7 o'clock means మేము అక్కడికి 7 గంటలకు చేరుకున్నాము. Here we means మేము, we reached means మేము చేరుకున్నాము. There means అక్కడ, to there means అక్కడికి. To means కి, so అక్కడ plus కి becomes అక్కడికి.
At 7 o'clock means 7 గంటలకు. He woke up at midnight means అతడు అర్ధరాత్రి నిద్రలేచాడు. Here he means అతడు, he woke up means అతడు నిద్రలేచాడు. At midnight means అర్ధరాత్రి or అర్ధరాత్రి సమయంలో. Midnight means అర్ధరాత్రి. I have to attend the meeting at 11 am means నేను ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశమునకు హాజరు కావాలి. Here I means నేను, I have to attend means నేను హాజరు కావాలి. Meeting means సమావేశము and we add the meaning of to also. So to meeting or to the meeting means సమావేశమునకు, సమావేశము plus కు suffix becomes సమావేశమునకు. At 11 o'clock means 11 గంటలకు. 11 means 11. She came to the house at dinner time means ఆమె భోజన సమయానికి ఇంటికి వచ్చింది. Here she means ఆమె, she came means ఆమె వచ్చింది. To the house means ఇంటికి. To means key, house means ఇల్లు. ఇల్లు plus key becomes ఇంటికి. At dinner time means భోజన సమయానికి. Time means సమయం. Dinner means భోజనం. At dinner time means భోజన సమయానికి. I get up at 5 every day means నేను ప్రతిరోజు 5 గంటలకు నిద్రలేస్తాను. Here I means నేను, I get up means నేను నిద్రలేస్తాను. At 5 means 5 గంటలకు. 5 means 5. Every day means ప్రతిరోజు. The bus arrives at exactly 4 o'clock means బస్సు సరిగ్గా 4 గంటలకు వస్తుంది. Here bus arrives means బస్సు వస్తుంది. At 4 o'clock means 4 గంటలకు. 4 means 4. Exactly means సరిగ్గా. I came from the office at 5 pm means నేను ఆఫీసు నుండి సాయంత్రం 5 గంటలకు వచ్చాను. Here I means నేను, I came means నేను వచ్చాను. From means నుండి. At 5 pm means సాయంత్రం 5 గంటలకు. I went to the office at 8 am means నేను ఆఫీసుకు ఉదయం 8 గంటలకు వెళ్ళాను. Here I means నేను, I went means నేను వెళ్ళాను. To means కు, to the office means ఆఫీసుకు. At 8 am means 8 గంటలకు. The bus departs at 10 o'clock means బస్సు 10 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. Here bus departs means బస్సు బయలుదేరుతుంది. At 10 o'clock means 10 గంటలకు. Do not fear at any time means ఏ సమయంలోనైనా భయపడవద్దు. Here do not fear means భయపడవద్దు. At any time means ఏ సమయంలోనైనా. She will be here at 2 o'clock means ఆమె 2 గంటలకు ఇక్కడ ఉంటుంది. Here she means ఆమె, she will be means ఆమె ఉంటుంది. Here means ఇక్కడ. At 2 o'clock means 2 గంటలకు. I have a computer at home means ఇంటి వద్ద నాకు ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. Here I means నేను, I have means నాకు ఉంది. A means ఒక. At home means ఇంటి వద్ద.
ఎట్ మీన్స్ వద్ద, హోమ్ మీన్స్ ఇల్లు. ఎట్ హోమ్ మీన్స్ ఇంటి వద్ద. షీ వాజ్ ఎట్ హోమ్, ఆమె ఇంటి వద్ద ఉండెను. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ వాజ్ మీన్స్ ఆమె ఉండెను. వర్ దే ఎట్ హోమ్ మీన్స్ వారు ఇంటి వద్ద ఉండిరా. హియర్ వర్ దే మీన్స్ వారు ఉండిరా. దేవర్ మీన్స్ వారు ఉండిరి. ఎస్ దే వర్ ఎట్ హోమ్ మీన్స్ అవును వారు ఇంటి వద్ద ఉండిరి. నో దే వర్ నాట్ ఎట్ హోమ్ మీన్స్ లేదు వారు ఇంటి వద్ద లేకుండిరి. హియర్ నో మీన్స్ లేదు, దే వర్ నాట్ మీన్స్ వారు లేకుండిరి. ఐ గెట్ అప్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎట్ 5 o'clock మీన్స్ నేను వేకువజామున 5 గంటలకు నిద్రలేస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ గెటప్ మీన్స్ నేను నిద్రలేస్తాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ మీన్స్ వేకువజామున. ఎట్ 5 o'clock మీన్స్ 5 గంటలకు. ఐ గో టు స్కూల్ ఎట్ 8:30 AM మీన్స్ నేను ఉదయం 8:30కు బడికి వెళ్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ గో మీన్స్ నేను వెళ్తాను, టు మీన్స్ కి, స్కూల్ మీన్స్ బడి. ఎట్ 8:30 మీన్స్ 8:30కు. ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎట్ 5:30 AM మీన్స్ నేను ఉదయం 5:30కు వ్యాయామం చేస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ డూ మీన్స్ నేను చేస్తాను, ఎక్సర్సైజ్ మీన్స్ వ్యాయామం. ఎట్ 5:30 AM మీన్స్ ఉదయం 5:30కు. ఉదయం మీన్స్ మార్నింగ్. ఐ టేక్ మై బాత్ ఎట్ 6 o'clock మీన్స్ నేను 6 గంటలకు స్నానం చేస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ టేక్ మై బాత్ మీన్స్ నేను స్నానం చేస్తాను. ఎట్ 6 o'clock మీన్స్ 6 గంటలకు. ఐ టేక్ మై లంచ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎట్ 1 o'clock మీన్స్ నేను మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ టేక్ మై లంచ్ మీన్స్ నేను భోజనం చేస్తాను. ఇన్ ద ఆఫీస్ మీన్స్ ఆఫీసులో. ఆఫ్టర్నూన్ మీన్స్ మధ్యాహ్నం. ఎట్ 1 o'clock మీన్స్ 1 గంటకు. ఐ కమ్ బ్యాక్ ఎట్ 6 o'clock మీన్స్ నేను 6 గంటలకు తిరిగి వస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ కమ్ బ్యాక్ మీన్స్ నేను తిరిగి వస్తాను. ఎట్ 6 o'clock మీన్స్ 6 గంటలకు. ఐ టేక్ మై డిన్నర్ నైట్ ఎట్ 8 o'clock మీన్స్ నేను రాత్రి 8 గంటలకు భోజనం చేస్తాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ టేక్ మై డిన్నర్ మీన్స్ నేను భోజనం చేస్తాను. డిన్నర్ మీన్స్ భోజనం. మై మీన్స్ నా. నైట్ మీన్స్ రాత్రి. ఎట్ 8 o'clock మీన్స్ 8 గంటలకు. ఐ గాట్ అప్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎట్ 4 o'clock ఎస్టర్డే మీన్స్ నేను నిన్న వేకువజామున 4 గంటలకు నిద్రలేచాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ గాట్ అప్ మీన్స్ నేను నిద్రలేచాను. ఎర్లీ మార్నింగ్ మీన్స్ వేకువజామున. ఎట్ 4 o'clock మీన్స్ 4 గంటలకు. ఎస్టర్డే మీన్స్ నిన్న. ఐ డిడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎట్ 5:30 AM మీన్స్ నేను ఉదయం 5:30కు వ్యాయామం చేశాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ డిడ్
మీన్స్ నేను చేశాను. ఎక్సర్సైజ్ మీన్స్ వ్యాయామం. at 5:30 am మీన్స్ ఉదయం 5:30కు. ఉదయం మీన్స్ మార్నింగ్. 5 మీన్స్ 5. In the word 5:30, the ara indicates half. I took my bath at 6 o'clock means నేను 6 గంటలకు స్నానం చేశాను. Here I means నేను. I took my bath means నేను స్నానం చేశాను. At 6 o'clock means 6 గంటలకు. I went to school at 8:10 am means నేను ఉదయం 8:10కి బడికి వెళ్ళాను. Here I means నేను. I went means నేను వెళ్ళాను. To means కి. School means బడి. At 8:10 am means you can say 8:10కి. I took my lunch in the office afternoon at 1 o'clock means నేను మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేశాను. Here I means నేను. I took my lunch means నేను భోజనం చేశాను. In means లో. In the office means ఆఫీసులో. Afternoon means మధ్యాహ్నం. At 1 o'clock means 1 గంటకు. I came back at 6 o'clock means నేను 6 గంటలకు తిరిగి వచ్చాను. Here I means నేను. I came back means నేను తిరిగి వచ్చాను. At 6 o'clock means 6 గంటలకు. I took my dinner night at 8 o'clock means నేను రాత్రి 8 గంటలకు భోజనం చేశాను. I will get up early morning at 4 o'clock tomorrow means నేను రేపు వేకువజామున 4 గంటలకు నిద్రలేస్తాను. I will do exercise at 5:30 am means నేను ఉదయం 5:30కు వ్యాయామం చేస్తాను. I will take my bath at 6 o'clock means నేను 6 గంటలకు స్నానం చేస్తాను. I will go to school at 8:10 am means నేను ఉదయం 8:10కి బడికి వెళ్తాను. I will take my lunch in the office afternoon at 1 o'clock means నేను మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేస్తాను. I will come back at 8 o'clock means నేను 8 గంటలకు తిరిగి వస్తాను. I will take my dinner night at 8 o'clock means నేను రాత్రి 8 గంటలకు భోజనం చేస్తాను. At this time means ఈ సమయంలో. This means ఈ. Time means సమయం. At this moment means ఈ క్షణం or ఈ క్షణంలో. At that time means ఆ సమయంలో. That means ఆ. Time means సమయం. At that moment means ఆ క్షణంలో. Night at 1 o'clock means రాత్రి 1 గంటకు. At the night times means రాత్రి సమయాల్లో or రాత్రి సమయాలలో. Here night means రాత్రి. Night at 2 o'clock means రాత్రి 2 గంటలకు. Night at 9 o'clock means రాత్రి 9 గంటలకు. Morning at 6 o'clock means ఉదయం 6 గంటలకు. At the correct time means సరైన సమయంలో. Here
కరెక్ట్ మీన్స్ సరైన, టైం మీన్స్ సమయం. ఆఫ్టర్నూన్ ఎట్ 3 o'clock మీన్స్ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు. మార్నింగ్ ఎట్ 7 o'clock మీన్స్ ఉదయం 7 గంటలకు. ఈవినింగ్ ఎట్ 6 o'clock మీన్స్ సాయంత్రం 6 గంటలకు. మార్నింగ్ ఎట్ 10 o'clock మీన్స్ ఉదయం 10 గంటలకు. ఎట్ 1 o'clock మీన్స్ 1 గంటకు. నైట్ ఎట్ 11 o'clock మీన్స్ రాత్రి 11 గంటలకు. నైట్ ఎట్ 10 o'clock మీన్స్ రాత్రి 10 గంటలకు. ఎట్ 10 AM మీన్స్ ఉదయం 10 గంటలకు. ఉదయం మీన్స్ మార్నింగ్. ఆఫ్టర్నూన్ ఎట్ 2 o'clock మీన్స్ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు. ఎట్ 4 PM మీన్స్ సాయంత్రం 4 గంటలకు. మార్నింగ్ ఎట్ 8 o'clock మీన్స్ ఉదయం 8 గంటలకు. టుమారో ఎట్ 3 o'clock మీన్స్ రేపు 3 గంటలకు. ఎస్టర్డే ఎట్ 3 o'clock మీన్స్ నిన్న 3 గంటలకు. ఎట్ హోమ్ మీన్స్ ఇంటి వద్ద. Anita will watch the news at 8 PM means అనిత రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూస్తుంది. Here అనిత will watch means అనిత చూస్తుంది. న్యూస్ మీన్స్ వార్తలు. At 8 PM means రాత్రి 8 గంటలకు. రాత్రి మీన్స్ నైట్. అనిత would watch the news at 8 PM means అనిత రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూసి ఉంటుంది. హియర్ అనిత వుడ్ వాచ్ మీన్స్ అనిత చూసి ఉంటుంది. ఐ షల్ వాచ్ ద న్యూస్ ఎట్ 8 PM మీన్స్ నేను రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూడాలి. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ షల్ వాచ్ మీన్స్ నేను చూడాలి. అనిత షుడ్ వాచ్ ద న్యూస్ ఎట్ 8 PM మీన్స్ అనిత రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూసి ఉండాలి. హియర్ అనిత షుడ్ వాచ్ మీన్స్ అనిత చూసి ఉండాలి. అనిత కెన్ వాచ్ ద న్యూస్ ఎట్ 8 PM మీన్స్ అనిత రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూడగలదు. హియర్ అనిత కెన్ వాచ్ మీన్స్ అనిత చూడగలదు. Anita could watch the news at 8 PM means అనిత రాత్రి 8 గంటలకు వార్తలు చూసి ఉండగలదు. హియర్ అనిత కుడ్ వాచ్ మీన్స్ అనిత చూసి ఉండగలదు. అనిత మే వాచ్ ద న్యూస్ ఎట్ 9 PM మీన్స్ అనిత రాత్రి 9 గంటలకు వార్తలు చూడవచ్చు. హియర్ అనిత మే వాచ్ మీన్స్ అనిత చూడవచ్చు. I get up early morning at 4 o'clock daily means నేను ప్రతిరోజు వేకువజామున 4 గంటలకు నిద్రలేస్తాను. Here daily means ప్రతిరోజు. I came at 10 o'clock means నేను 10 గంటలకు వచ్చాను. Here I means నేను, I came means నేను వచ్చాను. At 10 o'clock means 10 గంటలకు. I shall drink milk at 9 o'clock means నేను 9 గంటలకు పాలు త్రాగాలి. Here I means నేను, I shall drink means నేను త్రాగాలి. Milk means పాలు. At 9 o'clock means 9 గంటలకు. Hari was writing the exam at 10 o'clock means హరి 10 గంటలకు పరీక్ష వ్రాస్తూ ఉండెను. హియర్ హరి వాజ్ రైటింగ్ మీన్స్ హరి వ్రాస్తూ ఉండెను. హరి వాజ్ మీన్స్ హరి ఉండెను. రైటింగ్ మీన్స్ వ్రాస్తూ. ఎగ్జామ్ మీన్స్ పరీక్ష. ఎట్ 10 o'clock మీన్స్ 10 గంటలకు.
I came to the railway station at 2 o'clock means నేను రైల్వే స్టేషన్కు 2 గంటలకు వచ్చాను. Here I means నేను, I came means నేను వచ్చాను, to the railway station means రైల్వే స్టేషన్ కు, at 2 o'clock means 2 గంటలకు. Today fully I will be at home means నేను ఈ రోజంతా ఇంట్లో ఉంటాను. Here today means ఈ రోజు, today fully means ఈ రోజు అంతా, fully means అంతా. I means నేను, I will be means నేను ఉంటాను, at home means ఇంటి వద్ద or you can also say ఇంట్లో. You can come at any time means మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. Here you means మీరు, you can come means మీరు రావచ్చు, at any time means ఎప్పుడైనా. Office starts at 9 o'clock means ఆఫీసు 9 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. Here office starts means ఆఫీసు ప్రారంభం అవుతుంది, at 9 o'clock means 9 గంటలకు. When do you go to bed at night means నువ్వు రాత్రి ఎప్పుడు నిద్రపోతావు. Here when do you go to bed means నువ్వు ఎప్పుడు నిద్రపోతావు, at night means రాత్రి or you can also say రాత్రి సమయంలో. Was it raining yesterday at 7 a.m. means నిన్న ఉదయం 7 గంటలకు వర్షం పడుతూ ఉండెనా. Here was it raining means వర్షం పడుతూ ఉండెనా. It was raining means వర్షం పడుతూ ఉండెను. Was it raining means వర్షం పడుతూ ఉండెనా. Yesterday means నిన్న, at 7 a.m. means ఉదయం 7 గంటలకు, ఉదయం means మార్నింగ్. At 6 o'clock means 6 గంటలకు, at 11:45 p.m. means రాత్రి 11 గంటల 45 నిమిషాలకు. 11 means 11, 45 means 45. At 11:30 a.m. means ఉదయం 11:30కు. At sunset means సూర్యాస్తమయం సమయంలో. At noon means మధ్యాహ్నం సమయంలో. At dinner time means భోజనం సమయంలో. At bed time means పడుకునే సమయంలో. At sunrise means సూర్యోదయం సమయంలో. At the entrance means ప్రవేశ ద్వారం వద్ద. Entrance means ప్రవేశ ద్వారం. At home means ఇంటి వద్ద. I drink tea at 8 a.m. means నేను ఉదయం 8 గంటలకు టీ త్రాగుతాను. Here I means నేను, I drink means నేను త్రాగుతాను, at 8 a.m. means 8 గంటలకు or you can say ఉదయం 8 గంటలకు. I read the newspaper at 8:15 a.m. means నేను ఉదయం 8:15కు or 8 గంటల 15 నిమిషాలకు వార్తాపత్రిక చదువుతాను. Here I means నేను, I read means నేను చదువుతాను, newspaper means వార్తాపత్రిక, at 8:15 a.m. means ఉదయం 8:15కు or you can also say ఉదయం 8 గంటల 15 నిమిషాలకు. 8 means 8, 15 means 15. I take bath at 8:30 a.m. means నేను ఉదయం 8:30కు స్నానం చేస్తాను. I take lunch at 12:30 p.m. in the office means నేను మధ్యాహ్నం 12:30కు ఆఫీసులో భోజనం చేస్తాను. Here 12 means 12,
12:30 pm means మధ్యాహ్నం 12:30కు. I go to my house at 8 pm means నేను మా ఇంటికి రాత్రి 8 గంటలకు వెళ్తాను. Here I means నేను, I go means నేను వెళ్తాను, to my house means మా ఇంటికి. To means కి, house means ఇల్లు, my means నా, మా means our. To my house means మా ఇంటికి. At 8 pm means రాత్రి 8 గంటలకు. I take rest at 2:30 pm means నేను మధ్యాహ్నం 2:30కు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. Here I means నేను, I take rest means నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. Rest means విశ్రాంతి. At 2:30 pm means మధ్యాహ్నం 2:30కు. I listen to the news at 9 pm means నేను రాత్రి 9 గంటలకు వార్తలు వింటాను. Here I means నేను, I listen means నేను వింటాను, I listen to the news means నేను వార్తలు వింటాను. News means వార్తలు. At 9 pm means రాత్రి 9 గంటలకు. I brushed my teeth at 7:15 means నేను 7:15కు పళ్ళు తోముకున్నాను. Here I means నేను, I brushed means నేను పళ్ళు తోముకున్నాను, my means నా, teeth means పళ్ళు, at 7:15 means 7:15కు or you can also say 7:15 గంటలు means hours, నిమిషాలు means minutes. I drank tea at 8 am means నేను ఉదయం 8 గంటలకు టీ త్రాగాను. Here I means నేను, I drank means నేను త్రాగాను. At 8 am means ఉదయం 8 గంటలకు. I took bath at 6:30 am means నేను ఉదయం 6:30కు స్నానం చేశాను. I took lunch at 12:30 pm in the office means నేను మధ్యాహ్నం 12:30కు ఆఫీసులో భోజనం చేశాను. I finished my work at 7 pm means నేను నా పనిని సాయంత్రం 7 గంటలకు పూర్తి చేశాను. Here I means నేను, I finished means నేను పూర్తి చేశాను, my means నా, work means పని, at 7 pm means సాయంత్రం 7 గంటలకు, సాయంత్రం means evening. I went to my house at 8 pm means నేను మా ఇంటికి రాత్రి 8 గంటలకు వెళ్ళాను. Here I means నేను, I went means నేను వెళ్ళాను, to my house means మా ఇంటికి, at 8 pm means రాత్రి 8 గంటలకు. I took rest at 2:30 pm means నేను మధ్యాహ్నం 2:30కు విశ్రాంతి తీసుకున్నాను. I came back at 10:45 pm means నేను రాత్రి 10:45కు or 10:45 తిరిగి వచ్చాను. Here I means నేను, I came means నేను వచ్చాను, I came back means నేను తిరిగి వచ్చాను. At 10:45 pm means రాత్రి 10:45 or simply you can say రాత్రి 10:45కు. Night means రాత్రి. I listened to the news at 9 pm means నేను రాత్రి 9 గంటలకు వార్తలు విన్నాను. Here I means నేను, I listened means
నేను విన్నాను. న్యూస్ మీన్స్ వార్తలు. ఎట్ 9 pm మీన్స్ రాత్రి 9 గంటలకు. I will get up at 6 o'clock in the morning మీన్స్ నేను ఉదయం 6 గంటలకు నిద్రలేస్తాను. I will brush my teeth at 7:15 మీన్స్ నేను 7:15కు పళ్ళు తోముకుంటాను. Here I means నేను, I will brush means నేను పళ్ళు తోముకుంటాను. 7:15 means 7:15కు or you can also say 7:15 I will go to my house at 8 pm means నేను మా ఇంటికి రాత్రి 8 గంటలకు వెళ్తాను. Here I means నేను, I will go means నేను వెళ్తాను. To my house means మా ఇంటికి. At 8 pm means రాత్రి 8 గంటలకు. I will take rest at 8:30 pm means నేను రాత్రి 8:30కు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. I will drink tea at 8 am means నేను ఉదయం 8 గంటలకు టీ త్రాగుతాను. Here I means నేను, I will drink means నేను త్రాగుతాను. I will read the newspaper at 8:15 am means నేను ఉదయం 8:15కు వార్తాపత్రిక చదువుతాను. Here I means నేను, I will read means నేను చదువుతాను. Newspaper means వార్తాపత్రిక. At 8:15 am means 8:15 or simply you can say 8:15కు. I will take bath at 8:30 am means నేను ఉదయం 8:30కు స్నానం చేస్తాను. I will take lunch at 12:30 pm in the office means నేను ఆఫీసులో మధ్యాహ్నం 12:30కు భోజనం చేస్తాను. I will finish my work at 5 pm means నేను సాయంత్రం 5 గంటలకు నా పనిని పూర్తి చేస్తాను. I will go to my house at 6 pm means నేను మా ఇంటికి సాయంత్రం 6 గంటలకు వెళ్తాను. I will take rest at 2:30 pm means నేను మధ్యాహ్నం 2:30కు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. She brushes her teeth at 7:15 means ఆమె 7:15కు or you can also say 7:15 పళ్ళు తోముకుంటుంది. Here she means ఆమె, she brushes means ఆమె తోముకుంటుంది. She brushes her teeth means ఆమె తన పళ్ళు తోముకుంటుంది. At 7:15 means 7:15 but simply you can say 7:15కు. She drinks tea at 7 am means ఆమె ఉదయం 7 గంటలకు టీ త్రాగుతుంది. Here she means ఆమె, she drinks means ఆమె త్రాగుతుంది. At 7 am means ఉదయం 7 గంటలకు. She reads the newspaper at 7:15 am means ఆమె ఉదయం 7:15కు వార్తాపత్రిక చదువుతుంది. Here she reads means ఆమె చదువుతుంది. She takes lunch at 1 pm in the office means ఆమె మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేస్తుంది. She takes lunch means ఆమె భోజనం చేస్తుంది. She goes to her house at 7 pm means ఆమె తన ఇంటికి సాయంత్రం 7 గంటలకు వెళ్తుంది. Here she means ఆమె, she goes means ఆమె వెళ్తుంది. She takes rest at 2:30 pm
మీన్స్ ఆమె మధ్యాహ్నం 2:30కు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. హియర్ షీ టేక్స్ మీన్స్ ఆమె తీసుకుంటుంది. రెస్ట్ మీన్స్ విశ్రాంతి. షీ కమ్స్ బ్యాక్ ఎట్ 9:45 PM మీన్స్ ఆమె రాత్రి 9:45కు ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే 9:45 తిరిగి వస్తుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ కమ్స్ బ్యాక్ మీన్స్ ఆమె తిరిగి వస్తుంది. ఎట్ 9:45 PM మీన్స్ రాత్రి 9:45 She gets up at 6 o'clock in the morning means ఆమె ఉదయం 6 గంటలకు నిద్రలేస్తుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ గెట్స్ అప్ మీన్స్ ఆమె నిద్రలేస్తుంది. షీ బ్రషెస్ హర్ టీత్ at 6:15 means ఆమె 6:15కు ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే 6:15 పళ్ళు తోముకుంటుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ బ్రషెస్ మీన్స్ ఆమె తోముకుంటుంది. షీ బ్రషెస్ హర్ టీత్ మీన్స్ ఆమె తన పళ్ళు తోముకుంటుంది. షీ గాట్ అప్ ఎట్ 6 o'clock in the morning మీన్స్ ఆమె ఉదయం 6 గంటలకు నిద్రలేచింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ గాట్ అప్ మీన్స్ ఆమె నిద్రలేచింది. షీ డ్రాంక్ టీ ఎట్ 7 AM మీన్స్ ఆమె ఉదయం 7 గంటలకు టీ త్రాగింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ డ్రాంక్ మీన్స్ ఆమె త్రాగింది. షీ రెడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎట్ 7:15 AM మీన్స్ ఆమె ఉదయం 7:15కు వార్తాపత్రిక చదివింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ రెడ్ మీన్స్ ఆమె చదివింది. ఎట్ 7:15 AM మీన్స్ 7:15కు ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే 7:15కు ఆర్ 7:15 షీ టుక్ లంచ్ ఎట్ 1 PM ఇన్ ది ఆఫీస్ మీన్స్ ఆమె మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేసింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ టుక్ లంచ్ మీన్స్ ఆమె భోజనం చేసింది. షీ ఫినిష్డ్ హర్ వర్క్ ఎట్ 6 PM మీన్స్ ఆమె తన పనిని సాయంత్రం 6 గంటలకు పూర్తి చేసింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ ఫినిష్డ్ మీన్స్ ఆమె పూర్తి చేసింది. షీ వెంట్ టు హర్ హౌస్ ఎట్ 7 PM మీన్స్ ఆమె తన ఇంటికి సాయంత్రం 7 గంటలకు వెళ్ళింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ వెంట్ మీన్స్ ఆమె వెళ్ళింది. షీ టుక్ రెస్ట్ ఎట్ 2:30 PM మీన్స్ ఆమె మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విశ్రాంతి తీసుకుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ టుక్ మీన్స్ ఆమె తీసుకుంది. రెస్ట్ మీన్స్ విశ్రాంతి. షీ విల్ గెట్ అప్ ఎట్ 6 o'clock in the morning మీన్స్ ఆమె ఉదయం 6 గంటలకు నిద్రలేస్తుంది. షీ విల్ డ్రింక్ టీ ఎట్ 7 AM మీన్స్ ఆమె ఉదయం 7 గంటలకు టీ త్రాగుతుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ విల్ డ్రింక్ మీన్స్ ఆమె త్రాగుతుంది. షీ విల్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎట్ 7:15 AM మీన్స్ ఆమె ఉదయం 7:15కు వార్తాపత్రిక చదువుతుంది. హియర్ షీ విల్ రీడ్ మీన్స్ ఆమె చదువుతుంది. ఎట్ 7:15 AM మీన్స్ 7:15కు ఆర్ 7:15కు ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే 7:15 షీ విల్ టేక్ బాత్ ఎట్ 7:30 AM మీన్స్ ఆమె ఉదయం 7:30కు స్నానం చేస్తుంది.
Here she means ఆమె. She will take bath means ఆమె స్నానం చేస్తుంది. She will take lunch at 1 p.m. in the office means ఆమె మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆఫీసులో భోజనం చేస్తుంది. She will finish her work at 6 p.m. means ఆమె తన పనిని సాయంత్రం 6 గంటలకు పూర్తి చేస్తుంది. Here she will finish means ఆమె పూర్తి చేస్తుంది. She will go to her house at 7 p.m. means ఆమె తన ఇంటికి సాయంత్రం 7 గంటలకు వెళ్తుంది. Here she will go means ఆమె వెళ్తుంది. She will take rest at 2:30 p.m. means ఆమె మధ్యాహ్నం 2:30కు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. Here she will take means ఆమె తీసుకుంటుంది. Rest means విశ్రాంతి. She will come back at 9:45 p.m. means ఆమె రాత్రి 9:45కు తిరిగి వస్తుంది. Here she means ఆమె. She will come means ఆమె వస్తుంది. She will come back means ఆమె తిరిగి వస్తుంది. He is at the door means అతడు తలుపు వద్ద ఉన్నాడు. Here he means అతడు. He is means అతడు ఉన్నాడు. At means వద్ద. Door means తలుపు. I go to bed at 9:45 p.m. every day means నేను ప్రతిరోజు రాత్రి 9:45కు నిద్రపోతాను. Here I means నేను. I go to bed means నేను నిద్రపోతాను. At 9:45 p.m. means 9:45కు or we can also say 9:45 రాత్రి means night. Every day means ప్రతిరోజు. The children are at home means పిల్లలు ఇంటి వద్ద ఉన్నారు. Here children means పిల్లలు. Children are means పిల్లలు ఉన్నారు. At means వద్ద. Home means ఇల్లు. At home means ఇంటి వద్ద. I come here at 8 p.m. means నేను ఇక్కడికి రాత్రి 8 గంటలకు వస్తాను. Here I means నేను. I come means నేను వస్తాను. Here means ఇక్కడ. Key means to. So ఇక్కడ plus key becomes ఇక్కడికి. At 8 p.m. means రాత్రి 8 గంటలకు. I go to bed at 9 o'clock at night means నేను రాత్రి 9 గంటలకు నిద్రపోతాను. I go to my school at 9 o'clock means నేను మా బడికి 9 గంటలకు వెళ్తాను. Here I means నేను. I go means నేను వెళ్తాను. To my school means మా బడికి. I send my children to school at 9 a.m. means నేను మా పిల్లలను ఉదయం 9 గంటలకు బడికి పంపిస్తాను. Here I means నేను. I send means నేను పంపిస్తాను. My means నా. Children means పిల్లలు. My children means మా పిల్లలు and we add nu suffix after పిల్లలు. So పిల్లలు plus nu becomes పిల్లలను. To school means బడికి. I had my lunch at home means నేను ఇంటి వద్ద భోజనం చేశాను. Here I means నేను. I had my lunch means నేను భోజనం చేశాను. It was raining yesterday at 7 a.m. means నిన్న ఉదయం 7 గంటలకు వర్షం కురుస్తూ ఉండెను. Here it was raining means వర్షం కురుస్తూ ఉండెను.
Yesterday means నిన్న. It was not raining yesterday at 7 a.m. means నిన్న ఉదయం 7 గంటలకు వర్షం పడుతూ ఉండలేదు. Here it was not raining means వర్షం పడుతూ ఉండలేదు. I will get down at Tirupati means నేను తిరుపతిలో దిగుతాను. Here I means నేను, I will get down means నేను దిగుతాను. At Tirupati means తిరుపతిలో. Actually at Tirupati means తిరుపతి వద్ద, but here we can use the meaning of in. So in means లో. So you can say at Tirupati means తిరుపతిలో. I shall call you at this number means నేను నీకు ఈ నెంబర్లో ఫోన్ చేస్తాను. Here I means నేను, I shall call means నేను ఫోన్ చేస్తాను. I shall call you means నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను or నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను. నీకు means to you. At this number means you can say ఈ నెంబర్ లో. This means ఈ. At the bookstore means పుస్తకాల దుకాణం వద్ద. Here at means వద్ద, book means పుస్తకాలు, store means దుకాణం. So bookstore means పుస్తకాల దుకాణం. Someone stole my suitcase at the railway station means నా సూట్ కేసును ఎవరో రైల్వే స్టేషన్ వద్ద దొంగిలించారు. Here someone means ఎవరో, someone stole means ఎవరో దొంగిలించారు. My means నా, at means వద్ద. Will this bus go at the correct time means ఈ బస్సు సరియైన సమయానికి వెళ్తుందా. Here will this bus go means ఈ బస్సు వెళ్తుందా. This bus will go means ఈ బస్సు వెళ్తుంది. Will this bus go means ఈ బస్సు వెళ్తుందా. At the correct time means సరి అయిన సమయానికి. Correct means సరి అయిన, time means సమయం. At present she is doing well means ప్రస్తుతం ఆమె బాగానే ఉంది. Here at present means ప్రస్తుతం, she is doing well means ఆమె బాగానే ఉంది. At my house only means మా ఇంటి వద్దనే. At my house means మా ఇంటి వద్ద. At my house only means మా ఇంటి వద్దనే. All at once means ఒక్కసారిగా or ఒక్కటిగా. At call means అడిగిన వెంటనే. At date means నిర్దేశించిన నాటికి or నిర్దేశించిన తేదీకి. At last means చివరికి or ఆఖరికి. At par means సమానంగా or అదే ధరకు. At random means అక్కడక్కడ or యాదృచ్ఛికంగా. At times means అప్పుడప్పుడు. At tune means అలవాటు పడు. At worst means మహా అయితే. I have told my sister who is at home means ఇంట్లో ఉన్న మా చెల్లెలికి చెప్పాను. Here I means నేను, I have told means నేను చెప్పాను. My sister means మా చెల్లెలు or నా చెల్లెలు. My sister who is at home means ఇంట్లో ఉన్న మా చెల్లెలికి.
Here after చెల్లెలు we add the meaning of to also. So చెల్లెలు plus ki becomes చెల్లెలికి. Who is at home means ఎవరైతే ఇంటి వద్ద ఉన్నారో. But in this context we say my sister who is at home means ఇంట్లో ఉన్న మా చెల్లెలికి. Be near Lumbini Park at 6 o'clock means 6 గంటలకు లుంబిని పార్క్ దగ్గర or పార్క్ వద్ద ఉండు. Here be near means దగ్గర ఉండు. Lumbini Park means you can say Lumbini Park. At 6 o'clock means 6 గంటలకు. Stop the car at the nearest hotel means కారును దగ్గరలోని హోటల్ వద్ద ఆపు. Here stop means ఆపు. Stop the car means కారును ఆపు. At the nearest hotel means దగ్గరలోని హోటల్ వద్ద. Nearest means దగ్గరలోని, at means వద్ద. I shall come at once means నేను వెంటనే వస్తాను. Here I means నేను, I shall come means నేను వస్తాను, at once means వెంటనే. I have no enemies at all means నాకు విరోధులు ఎవరూ లేరు. Here I means నేను, I have no means నాకు లేరు. I have means నాకు ఉన్నారు, I have no means నాకు లేరు. Enemies means విరోధులు. No enemies at all means you can say విరోధులు ఎవరూ లేరు. We shall do that work at any cost means మనం ఆ పనిని చేసే తీరదాం. Here we means మేము or మనం, we shall do means మనం చేద్దాం. We shall do at any cost means మనం చేసే తీరదాం. That means ఆ, work means పని. Yesterday I saw you at the Tirupati railway station or railway platform means నేను మిమ్మల్ని నిన్న తిరుపతి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ వద్ద చూశాను. Here yesterday means నిన్న, I means నేను, I saw means నేను చూశాను, I saw you means నేను నిన్ను చూశాను or నేను మిమ్మల్ని చూశాను. నిన్ను is singular, మిమ్మల్ని is plural and also it is used for singular with honorific. As soon as I got down at the Tirupati railway station, Anil met me means తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో దిగిన వెంటనే అనిల్ నాకు కలిశాడు. Here as soon as means వెంటనే. As soon as I got down means నేను దిగిన వెంటనే. At means వద్ద. At the railway station means you can say రైల్వే స్టేషన్ వద్ద or రైల్వే స్టేషన్ లో. Anil met me means అనిల్ నాకు కలిశాడు. నాకు means to me, Anil met means అనిల్ కలిశాడు. Go at once and save her means వెంటనే వెళ్ళి ఆమెను కాపాడు. Here go means వెళ్ళు. Go and means వెళ్ళి. Go at once means వెంటనే వెళ్ళి. Save her means ఆమెను కాపాడు. Save means కాపాడు. Look at it means దీనిని చూడు. At 4 o'clock means 4 గంటలకు. At 10:30 am means ఉదయం 10:30కు. At the end of the road means రోడ్డు చివరన. End means చివర. At the end means చివరన. He is at office means అతడు ఆఫీసు వద్ద ఉన్నాడు. Here he means అతడు, he is means అతడు ఉన్నాడు, at means వద్ద. He will be at office
మీన్స్ అతడు ఆఫీసు వద్ద ఉంటాడు. హియర్ హీ మీన్స్ అతడు, హీ విల్ బి మీన్స్ అతడు ఉంటాడు. I shall be traveling at noon tomorrow మీన్స్ నేను రేపు మధ్యాహ్నం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ షెల్ బి ట్రావెలింగ్ మీన్స్ నేను ప్రయాణిస్తూ ఉంటాను. ఎట్ నూన్ మీన్స్ మధ్యాహ్నం. టుమారో మీన్స్ రేపు. మై సిస్టర్ లివ్స్ ఎట్ గుంటూర్ మీన్స్ మా చెల్లెలు గుంటూరులో నివసిస్తుంది. హియర్ మై మీన్స్ నా, మై సిస్టర్ మీన్స్ we can say మా చెల్లెలు or నా చెల్లెలు. సిస్టర్ మీన్స్ చెల్లెలు. యాక్చువల్లీ సిస్టర్ మీన్స్ సోదరి, చెల్లెలు మీన్స్ యంగర్ సిస్టర్. సిస్టర్ లివ్స్ మీన్స్ చెల్లెలు నివసిస్తుంది. అట్ గుంటూరు మీన్స్ యూ కెన్ సే గుంటూరులో.